पंजाब के मुख मंत्री साहब इन्हां दा तां बड़ी छेती नौ ही पाउणा पै जाना कि अलानिया जीत सिंह चन्नी लोकां नूं जो पहला लोकां नाल 420 कीती सी जिस च चन्नी साहब भी शामिल सी जदों गुटका साहब दीयां सौहां खादियां गईयां साबू की तलवंडी उदों 5वें नंबर 'च वो जो वीडियो ध्यान नाल वेखो चन्नी साहब खलो के उत्थे जकारे छड्डदे सी मगर सारे पंजाब च इन्हां ने इश्तिहार लवाते कि जी बिजली सस्ती होगी। कोई नहीं सस्ती हुई। कला अलानिया जीत सिंह चन्नी का ऐलान एक फोका ऐलान झूठा ऐलान ही बन के रह गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड च उन्हां दा जे कोई मुख्यमंत्री इन्नी गप मार सकता है तो मैनूं लगदा रेस लग जाए तो चन्नी साहब ते केजरीवाल साहब च नटवर लाल साहब च ये नहीं पता लगना कि पहला नंबर किनूं दईए। उन्होंने भी भंबल भूसा पै जाना। पहला सवाल केजरीवाल साहब तुहानूं कि तुसीं दिल्ली दिन्ने होए दिल्ली तो थोड़े तो हाले तक वैट ही नहीं घटाया जा रहा। डीजल ते पेट्रोल का अज सब तो महंगा दिल्ली हाले भी करोड़ 10 लाख 12 लाख दियां साडी विमेन पॉपूलेशन है। कहने का भाव कि 1100 करोड़ रुपया महीना कला एक स्कीम पिछे 13,200-300 करोड़ रुपया सालाना ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਚ ਕੀ ਬਜਟ ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ 4% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 90%। ਸੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ और दिल्लियों भजन का राह वेख रहे हैं। दो ये जे मुख्यमंत्री फिर रहे हैं एक केजरीवाल ते एक नटवर लाल है। मैनू लगता दोवें इको स्कूल चों कोई सियासी ये सिखलाई लैके आए हैं कि जिन्नी गप ते झूठ ये दोवें मार रहे उहदा हिसाब कोई नहीं रह गया। देखो पंजाब के मुख मंत्री साहब इन्हां दा तां बड़ी छेती नौ ही पाउणा पै जाना कि अलानिया जीत सिंह चन्नी कल्ले ऐलान ते ऐलान। और मैनू एक कहानी नहीं समझ आ रही। ये कहंदा साडा खजाना खाली नहीं, कहंदे खजाने च बहुत कुछ है। जिहड़ा खजाना मंत्री है वो कहंदा खजाना खाली है। Now does the finance minister know his job or the chief minister? क्योंकि finance minister साहब 5 साल दे उत्थे बैठे और जेड़े PPCC दे प्रधान ने वो भी बार बार कहते हैं अलानिया जीत सिंह चन्नी नूं कि लॉलीपॉप देना बंद कर दिओ, पैसे नहीं है। और सब नूं सानूं पता कि 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब ते कांग्रेस की मौजूदा सरकार ने चढ़ाता है। ਜਦੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 420 ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਬੂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ उदों 5वें नंबर 'च वो जो वीडियो ध्यान नाल वेखो चन्नी साहब खलो के उत्थे जकारे छड्डदे सी ਉਹਦੇ चों एक वायदा नहीं पूरा होया। और उही कांग्रेस की सरकार चल रही है, कोई नवी कांग्रेस नहीं है। इक्को बंदा बदलिया बाकी वो चेहरे वो मंत्री सारा कुछ वो। और अज फिर उन्होंने फर्क ये पिया कि आफ्टर 5 ईयर्स फिर लोगों नूं झूठ बोलण दा नवे तरीके नाल काम शुरू किया। अज दा ही अखबारां 'च खबरां लगियां ने आ कैबिनेट का मैमोरेंडम है और इश्तिहार दिते गए सन कि पंजाब 'च 1 रुपये 19 पैसे 100 किलोवाट तक का जिन्हां दा बिजली माफ होगा उन्हां दी बिजली सस्ती हो जाऊगी। 1 रुपये 19 पैसे रेट होगा, 3 रुपये के रेट घटाते जाणगे। ये इश्तिहार दिते गए सारे पंजाब 'च सब तो सस्ती बिजली के बोर्ड लवाते। मगर असलीयत की है आ कैबिनेट का फैसला
कैबिनेट के फैसले च भी यह कहा गया कि जी 3 रुपए प्रति यूनिट घटाते जाएंगे। और मैं ये बाद च सुना दिओ जी, मैं तुहानू 1 नवंबर दिवाली के तोहफे की गल करते सी और अज असलीयत की है जो बिल जा रहे हैं लोगों नू। अज दे रेट की आ रहे हैं 0 तो 100 यूनिट जिहड़ा प्रति यूनिट जिहड़ा उन्होंने रेट जा रहा 4 रुपए 19 पैसे। 1 रुपए 19 पैसे नहीं होए, ये 4 रुपए 19 पैसे ही ने। 101 तो 300 7 रुपए 1 पैसे और 300 तो ज़्यादा 8 रुपए 76 पैसे, जो पौने 5 साल वसूली की गई है लोगों ते भार पा के। हाँ जी, जो चन्नी दी फोटो कितने जो इश्तिहार लाई है मैं तेनों क्या सुना आ रहा और इस यूनिट भी विखाते आकाश हथ तो लोकी जोड़ी खलोते हैं अगे कि बाबा साडा खड़ा छड्ड। एलानिया अजीत सिंह चन्नी वो काम अमल च भी लिया नहीं। एक और रेटां की भी लिस्ट कड्डी है, को दिखा। इन्हों ने कहा सी 1 नवंबर का कैबिनेट का एजेंडा जी, आ भी मैं थोनू दे देना, थोनू भेज देने जी चो कहा सीगा कि अज तो दिवाली का तोहफा, दिवाली का तोहफा इन्हों का लै लो। अज दे बिल की है जिहड़ा 1 रुपए 19 पैसे होना चाहिए सी, अज भी वो 4 रुपए 19 पैसे है 100 यूनिट तक दे। और 101 तो 300 यूनिट तक 7 रुपए 1 पैसे है और 300 तो जब वध जाता 8 रुपए 76 पैसे। मगर सारे पंजाब च इन्होंने इश्तिहार लवाते कि जी बिजली सस्ती होगी, कोई नहीं सस्ती हुई। कला एलानिया अजीत सिंह चन्नी का ऐलान एक फोका ऐलान, झूठा ऐलान ही बन के रह गया। जिथे बिजली दे हाल है वो यार को पोस्टर भी कट के विखाई इन्होंने, जिथे बिजली दे ऐलान है। इफ यू वांट तो मैं थोनू वो वीडियो भी सुना देना, 2 मिनट वो वीडियो सुना दिओ। नहीं एक पोस्टर है रेटां का कंपैरिजन है जिथे इन्हां सारे अंमृतसर भरिया पिया यार, आ सुन लिओ दी गल। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੈ? 95% ਲੋਕ आग बंद कर दे। दिवाली का तोहफा तो इनू मिल गया, एलानिया अजीत नूं बन गया मुख्यमंत्री। लोगों का हाले भी दिवाला निकल रहा। अज भी बिजली के रेट नहीं कटे। तुसीं वेखो एक तो वड्डी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की हो सकती है कि कैबिनेट की मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री निकल के ये गल कहे कि अज तो बिजली 1 रुपए 19 पैसे हो गई है 100 किलोवाट तक। तो असलीयत की है? असलीयत उही है हाँ जी, चलो बस वो गल क्लीयर है। अज भी 4 रुपए 19 पैसे और आ बाकी रेट जिहड़े मैं गिनाए सी 7 रुपए 1 पैसे ते 8 रुपए 76 पैसे। दिस इज़ वन फैक्ट। दूजी गल मैं CM साहब नूं चैलेंज कीता सी कि कल्ला तुसीं आपदी सारियां सरकार दियां नीआं झूठ ते ना आपदा महल खड़ा करो। इन्हों ने कहा सीगा कि असी बिजली समझौते रद्द करते, कित्थे रद्द होए जी दसो? झूठ ही लोगों नूं। फिर इन्होंने ये गल कही कि श्रोमणी अकाली दल के समय 17 रुपए 21 पैसे या 17 रुपए कुछ पैसे सोलर का एक यूनिट दिता गया। मैं चैलेंज किया सी जे एक भी यूनिट सोलर का 17 रुपए का दिता होवे और ये प्रूव कर देन, आई विल नॉट फाइट इलैक्शन। नहीं तो ये इलैक्शन के मैदान तो छड्ड के भज जाण क्योंकि झूठ बोल रहे। 17 रुपए का जेड़ा एक पावर प्लांट 9 मैगावाट 13,500 चो 9 मैगावाट दिते गए है, वो भी 12 रुपए 22 पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिंदी है। पंजाब का 5 रुपए 5.5 रुपए ही दिंदा, 5 रुपए 60 पैसे तक। बाकी सारे पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसिडी ते आउंदे, मगर वो भी झूठ बोलता। फिर इसे तरह इन्होंने कहा एक नवा ऐलान किया कि रेत सस्ती हो गई है। जाओ किसी जगह, मैं सारे थोनों इलैक्ट्रॉनिक चैनल नूं ते प्रिंट मीडिया नूं बेनती करदा, कांग्रेस की माइनिंग माफिया उस तेजी नाल ऑपरेट कर रही है
और एक वीडियो भी आई एक चैनल वाले इत्थे बैठे आ जिन्हां ने वो पर्दाफाश किया कि एक चौधरी, वो चौधरी कौन है? वो ਉਹੀ चौधरी है जिहड़ा सूबे दा इन्हां ने इंचार्ज लाया। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹੀ ਨੇ, ਜੇ 10 ਟਾਇਰੀ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ 35,000 40,000 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਵਾਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਆਪਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ, ਮਗਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ और ना रेत सस्ती हुई, क्योंकि ये पिछे इन्हां दी मनशा सही नहीं है। दूजी गल, कल केजरीवाल साहब आए और मैं वैसे तो उन्हां दा भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड च उन्हां दा जे कोई मुख मंत्री इन्नी गप मार सकदा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੇਸ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸਭ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋਣ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। पहला तो यही क्वेश्चनेबल है कि ये सही है। दूजी गल, मेरा पहला सवाल केजरीवाल साहब थोनू कि तुसी दिल्ली दिन्ने होए, दिल्ली तो थोड़े तो हले तक वैट ही नहीं घटाया जा रहा, डीजल ते पेट्रोल का अज सब तो महंगा दिल्ली हले भी। थोड़ी नीयत ते तो उत्थे ही सवाल उठ जाते हैं। तुसी कहंदे सी कि VIP कल्चर खत्म कर देंगे, कल प्रैस वालियां नाल की हाल कीता, प्रैस नूं तां नेड़े नहीं फड़कन देंदे। थोड़े नाल जे तुसी चलदे हो घट्टो घट 500 मुलाजम चलदा, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ MLA ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਊਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਟ ਯੂ ਪ੍ਰੀਚ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ सूबे दे थोड़े कोल कैबिनेट फैसला करके तुसी दे सकते हो, उत्थे तुसी दिंदे नहीं। और देन दा मतलब की है? 3 लाख करोड़ दा कर्जा पंजाब ते। और जे तुसी जो लेटेस्ट सेंसस आया है 2021 दा ओहदा हिसाब लाओ ते कोई 1 करोड़ 10 लाख 12 लाख दियां साडी विमेन पॉपुलेशन है। कहण दा भाव कि 1100 करोड़ रुपया महीना कल्ला एक स्कीम पिछे, 13,200-300 करोड़ रुपया सालाना ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਬਜਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਹਲੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿੱਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਾਵਰ इंक्लूडिंग ओन जनरेशन फॉर पंजाब एवरेज जेड़ा रेट है वो 4 रुपये 33 पैसे है, कंपेयर टू 4 रुपीज़ 79 पैसा इन हरियाणा, 4 रुपीज़ 89 पैसा इन राजस्थान, 5 रुपीज़ 19 पैसा इन उत्तर प्रदेश और 5.56 5 रुपये 56 पैसे इन दिल्ली। मतलब जी एवरेज रेट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स ने कि दिल्ली च सब तो महंगी है। दूजी, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर इन पंजाब इज लोएस्ट। पंजाब का रेट है 6 रुपये 66 पैसे, एवरेज रेट की गल कर रहे हैं, कंपेयर टू हरियाणा 6.89, राजस्थान 8.04 रुपीज़ और दिल्ली ऑलमोस्ट 7 रुपीज़। हाले तो दिल्ली च ही इन्हां तो मसला हल नहीं हो रहा
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, 4% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 90% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਛਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਜੋ ਗਗਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੇ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ? ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। 477 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੋਂ ਕੋਈ 290 ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵੇਲੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਰਹਿਣ। 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ RTI ਦੱਸਦਾ ਕਿ 414 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਜਾਣਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ, ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਭਾਪਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਠੋਕੂਤਾਲ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਔਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਆਪਦੇ MLA ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਬਣੇ, 15 ਛੱਡ ਗਏ ਆ, 5 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2-3 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਚਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਓਪਨਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ MLA ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਜੇ 25 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ 25 ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ 25 ਤੇ 15 ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਆ, 40 MLA ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਆਓ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਟਰਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਓਏ ਐਲਾਨੀਆ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ?
ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕਰੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ? ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਮਨੀ? ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ 2017 'ਚ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਮ ਲਾਈ ਖਲੋਤਾ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਥੋਪੇ ਆ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ? ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੈਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੈਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕੀ ਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਦੋਂ? ਸਬਰ ਦਾ ਔਰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਕੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 414 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, 414 ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਆਰਟੀਆਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਟਿਕਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਿਸ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਔਰ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ, ਉਹਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੇ? ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਅ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 2015 'ਚ ਹੋ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ।
ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਧੋਖੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਕਹੂਗਾ ਧੰਨ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਵੀ ਆਊ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 8 PM ਵੀ ਸਰਵ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜੀ ਫੋਟੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸੀ ਜਾਨਾ। ਤੇਰਾ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਾਊ, ਤੂੰ ਖਬਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਰਹੇ 2022 ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਸੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ 2000? ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰ ਲੈਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਰਡਲੀ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਟ 13,000 ਕਰੋੜ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।